الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مجهر العجائب تاجده عونا لك في النوائب وكل هم وغم سينجلي بأزماتك يا الله بنبوتك يا محمد وبليتك يا علي يا علي يا علي لا فتى إلا علي لا سيف إلا كالفقر نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله لا সবাই পড়েন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ফাসালুকা ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া যুল জালালি ওয়াল ইকরাম লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন ফাসালুকা ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া যুল জালালি ওয়াল ইকরাম লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون صل على نبينا صل على محمد
سيدنا شفيعنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد سيدنا شفيعنا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد سيدنا شفيعنا صل اللهم صل على سيدنا محمد أحد يا أحمد پیدا مولانا محمد اللهم صل محمد أحد يا أحمد پیدا مولانا محمد اللهم صل سيدنا محمد أحد يا أحمد پیدا مولانا اللهم صل على سيدنا محمد نور جاتی سر ساری مولانا محمد اللهم صل سيدنا محمد نور جاتی سر ساری مولانا اللهم صل على سيدنا محمد نور جاتی سر ساری مولانا اللهم صل على سيدنا جاهر شمس الضحى بدر دوجا احمد نبی آخری اللهم صل على سيدنا جاهر شمس الضحى بدر دوجا احمد نبی آخری اللهم صل على سيدنا جاهری مولاي علي حسن حسين ماي ظهورا يا علي اللهم صل على سيدنا جاهری مولاي علي حسن حسين ماي ظهورا يا علي الله سيدنا جاهری مولاي علي حسن حسين ماي ظهورا يا علي اللهم صل على سيدنا انبياء भेजो दुरूद সোনার মদিনায় রাসূলুল্লাহর পাক রওজায় রাসূলুল্লাহর পাক রওজায় মাই ফাতেমার পাক রওজায় হাসান হোসেন শেরে খুদা আলী মারতুজার পাক রওজায় আল্লাহ আম্বিয়া ভেজো দুরুদ সোনার মদিনায় রাসূলুল্লাহর পাক রওজায় রাসূল মাই ফাতেমার পাক রওজায় হাসান হোসেন শেরে খুদা আলী মারতুজার
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह दुरूद कामिला बरतर या मोहम्मद मुस्तफा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह दुरूद कामिला बरतर या मोहम्मद मुस्तफा सलातुल्लाह अला दाई मोहम्मद सलामुल्लाह अलल हादी मोहम्मद सलातुल्लाह अला दाई मोहम्मद सलामुल्लाह अलल हादी या मोहम्मद मुस्तफा मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह सलामुल्लाह अलल हादी या मोहम्मद मुस्तफा मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह शाफुल मुज़्ज़िबिन अनिसुल गारिबिन रहमतल लिल आलमीन रहम करने वाला या सीन मुजम्मिल आलिफ ला शाफुल मुज़्ज़िबिन अनिसुल गारिबिन रहमतल लिल आलमीन रहम करने वाला या सीन मुजम्मिल आलिफ लाम रा या ला यासीन सल्लल्लाह मुश्किलाते या अल्लाह पाना चाहिए माबूद अल्लाह रहम कर दो या अल्लाह अल्लाह यासीन सल्लल्लाह मुश्किलाते या अल्लाह पाना चाहिए माबूद अल्लाह रहम कर दो या अल्लाह या ला या हन्नानो या मन्नान या दयानो या बुरहान या रैहानो या सुल्तान या राहीम या रहमान या हन्नान या मन्नान या सुल्तान या राहीम या रहमान या रब्बी या रब या अल्लाह या रब रहीम रहमान तेरा नाम या रब्बी या रब या अल्लाह या रब रहीम रहमान हम अल्लाह तो पाना दे गो अल्लाह तो पाना दे तो पाना ना दिल आरास के गो अल्लाह आरास के अल्लाह तो पाना दे गो अल्लाह तो पाना दे तो के गोयल्ला के जल्ले शान हो अल्लाह जल्ले शान हो अल्लाह जल्ले शान हो अल्लाह जल्ले शान हो अल्लाह जल शान हो সবাই পড়েন हो अल्लाह जल्ले शान हो अल्लाह هو الله جل شان هو الله جل هو الله جل شان هو الله جل شان هو الله اول دیدار خود خدا دوم دیدار رو مقام محمودا دیدار ہو اللہ ہو اول دیدار خود خدا دوم دیدار رو مقام محمودا دیدار ہو اللہ 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 ہو
আল্লাহ হো, কলবের দিকে তাকাইয়া হো, আল্লাহ 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 হো, হো, আল্লাহ হো, আল্লাহ হো, আল্লাহ পাঞ্জাতন বে রাহ জালা, পাঞ্জাতন বে রাহ জালা, সইতে আমি পারি না, আমারে নে লইয়া গো যাইবা সোনার মদিনা। আল্লাহ হো, আল্লাহ রাহ জালা, সইতে আমি পারি না, আমারে নে লইয়া গো যাইবা সোনার মদিনা। আল্লাহ হো, 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 আল্লাহ রওজায় মে বারের মা যে বেহেশতেরি বাগান আছে, সেই বাগানে ফুল তোলেতে, সেই বাগানে ফুল তোলেতে মনে আমার বাসনা, আমারে নে লইয়া গো যাইবা সোনার মদিনা। হাই পাঞ্জা হো, আল্লাহ হো, হো জালা, পাঞ্জাতন বে হো, আল্লাহ হো, আল্লাহ হো, আমি হো, আল্লাহ হো, আল্লাহ আল্লাহ হো, আল্লাহ হো, আল্লাহ হো, আল্লাহ হো, আল্লাহ হো, আল্লাহ হো, আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারাক সাল্লাম। প্রিয় হাজির, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে লাখ শুকরিয়া যে দশম বার্ষিক 10 বছর ধরে এই নকলা গ্রামের মধ্যে আমরা আম্বিয়া আলাইহিস সালাম আহলে বায়াত পাক পাঞ্জাতন। আম্বিয়া আলাইহিস সালাম হলো নবীর বহু বছর। নবী বলা হয় একজনকে নবী, একজন নবী। আর আম্বিয়া শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ 1,24,000 পয়গম্বর বা 2,24,000 পয়গম্বর, তাদেরকে সময়কে মিলিত ভাবে বলা হয় আম্বিয়া, মানে নবীর বহু বছর। সমস্ত নবীদেরকে এবং আহলে বায়াত, আহলে বায়াত হলো মুহাম্মদ, আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন, উনার বিবিগণ, উনার বংশধর যারা হাসান হুসাইনের যেভাবে আসছে, তাদের স্মরণে বিশেষ করে নকলাবাসী কয়েকবারের মধ্যে যারা সাহিত্য আছে এবং আজকে যারা আমরা উপস্থিত হয়েছি, এই মাহফিল পড়ার মূল উদ্দেশ্যটা হলো এই মাহফিলের মধ্যে আমরা আল্লাহর নাম নিলাম, জিকির পড়লাম, দুরূদ শরীফ পড়লাম, ওয়াজ মাহফিল হলো, কিছু বয়ান হলো। বয়ানটা হলো আমরা কিছু জানবো, সেই অনুযায়ী আমরা চলব। এটা কোনো ফরজ না যে ওয়াজ মাহফিল করা ফরজ না, কিন্তু এটা হলো দ্বীনি শিক্ষা। দ্বীনি শিক্ষার মধ্যে দুরূদ শরীফটা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় মূল্যবান জিনিস। দুরূদ মিলিত ভাবে একসাথে পড়া হইলে পরে এটাকে বলা হয় মৌলুদ শরীফ। আর মৌলুদ শব্দের অর্থ হলো নবীজির জন্ম বৃত্তান্ত। নবীজি কিভাবে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আসছেন সে বৃত্তান্ত গুলা বর্ণনা করার জন্যই এই মাহফিলের আয়োজন। এখন নবী, আম্বিয়া আলাইহিস সালাম, সমস্ত নবীগণ এবং আহলে বায়াত পাক পাঞ্জাতন, এগুলা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। বা অনেক আলেম এখানে, মাওলানা আহাদ সাহেব অনেক সুন্দর আলোচনা করছেন, তার আগেও যিনি করছেন। আমি আলোচক নই যে আলোচনা করতে পারবো, তবে আমি দু একটা কথা বলে যে মিলাদের আমরা বলছি
কারণ একমাত্র ইবাদত দুরূদ শরীফ যে ইবাদতটা, সেটা আল্লাহ সব সময় আল্লাহ কবুল করে। এটা আমি অনেকবার অনেক জায়গায় বলছি, আজকে এই বিষয়ে আমি বলবো না। আমরা একটা কলেমা পড়ি, আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বা'সি বাদাল মাউত। 7টা জিনিসের প্রতি আমাদের ঈমান আনতে। প্রথম ঈমান হলো আমানতু বিল্লাহ, আল্লাহর উপর ঈমান। এখন আমরা যে ঈমান শব্দটা বলি, ঈমান শব্দের বাংলা অর্থটা কি? বিশ্বাস। কার প্রতি বিশ্বাস? আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহকে কি আমরা দেখছি? আল্লাহকে আমরা দেখি নাই। আল্লাহর খবরটা আমরা কার মাধ্যমে পাইছি? নবীজির মাধ্যমে। নবীজি বলছেন আরে ফেরেশতারা আছে, আমানতু বিল্লাহ ওয়া মালাইকাতিহি, মালাইকাতি হলো ফেরেশতা, ফেরেশতারা আমরা দেখছি। এখন যে কিতাব কুতুবি, কুতুবি হলো কিতাব, কিতাব যদি এটা বই আকারে পরিবর্তিত হয়েছে, তো কিতাব নাজিল করছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলবের মধ্যে, আর নবী কলবের মধ্যে নাজিল হওয়া মুখ দিয়ে বাইর করছেন সেই কথাগুলাকে সাহাবী আজমাইন কামে লিখা রাখছে, সেটা কিতাব আকারে হয়েছে। কিন্তু মূল কিতাব তো আল্লাহ নাজিল করছেন নবীজির কলবের মধ্যে। তাহলে আমরা না দেখা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনলাম, ওয়া কুতুবি কিতাবের প্রতি ঈমান আনলাম, ওয়া রাসূলিহি রাসূলদের প্রতি ঈমান আনলাম। রাসূল মানে আম্বিয়া আলাইহিস সালাম, ওয়াল ইয়াউমিল আখির শেষকালের বিচার দিনের প্রতি ঈমান আনলাম, ওয়াল কদরে কদরের তাকদীরের প্রতি ঈমান আনলাম, ওয়াল কদরে খায়রুম মিনাল্লাহি শারআল ওয়াল বা'সি বাদাল মাউত, এবং মৃত্যুর পরে আমাদেরকে আবার জীবিত করবে। এখন আমরা এই জিনিসগুলোকে আমরা কিছু দেখছি, একটাও তো আমরা দেখছি না। এখন এটা কিসের উপর আমরা মানতেছি? বিশ্বাসের উপর। এখন দেখেন বর্তমান জমানায় মোবাইল দিয়ে সেটা দোকানের মাধ্যমে অনেকে ক্যামেরা লাগিয়ে রাখে, ক্যামেরা লাগিয়ে রাখে না, ক্যামেরা দিয়ে দেখা যায়। একটা অফিসের মধ্যে যখন চাকরি করে, অফিসের প্রতিটা রুমে 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 ক্যামেরা লাগিয়ে রেখে দিয়েছে। তো মালিক যখন, বস যখন তার অফিসের তার রুমের মধ্যে বসে থাকে, টেলিভিশনের মধ্যে ক্যামেরা দেখা যায় কোন অফিসার কোন কাজ করতেছে না করতেছে। এটা দেখছেন না আপনারা কেউ? ক্যামেরা গুলা এখন দেখেন সবাই যখন বুঝে যে মালিক অফিসও আছে, তখন কোন কর্মচারী কিন্তু ওই বইয়ে আড্ডা মারে না। কোনো কিছু মালিকের যে কাজ, এই কাজ করতে গিয়ে কিন্তু চুরিদারি করে না, কারণ জানে যে ক্যামেরার মধ্যে দেখতেছে আমার বসে। যখন বস না থাকে তখন এরা আড্ডা মারে, বিভিন্ন ধরনের ইয়ে করে। এখন দেখেন আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, আল্লাহ আপনারা দেখতেছেন, সেই রকম একটা ক্যামেরা চালান আমাদের, আল্লাহ দেখতেছে না? এখন দেখেন আল্লাহ দেখতেছে, আল্লাহ আমাদেরকে কিছু শর্ত দিচ্ছেন। কুরআন শরীফে এক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন, ওয়ামা খালাকতুল জিন্নি ওয়াল ইনসি ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি সৃষ্টি করেছি খালাকতুল জিন্নি, জিন এবং ইনসানকে আমার ইবাদতের জন্য, লিয়াবুদুন। আপনারা আমার কথার মধ্যে একটু খেয়াল করবেন, বুঝবেন আমি কি বলতে চাই, কেউ আমার কথা আবার ভুল বুঝবেন না। লিয়াবুদুন, আমার ইবাদতের জন্য আমি সমস্ত জগৎকে আমি সৃষ্টি করেছি। আমাদের প্রথম ইবাদতটা কি? নামাজ। আমি আজকে একটা বিষয় আলোচনা করব, অন্যান্য বিষয় বুঝার জন্য। আল্লাহ বলছে নামাজ কার ইবাদত? আল্লাহ ইবাদত করে, আল্লাহ নামাজ পড়ে। আল্লাহর ইবাদতটা করা, আল্লাহর ইবাদতটাকে আমরা করতেছি। মালিকে কইছে আমার অফিসের কাম করো, এই কামটা হলো আমার,
তুমি কর্তায় গোলামি করতে গেলায় যে চাকরি করে সে গোলাম, আমরা গোলাম। মালিক, মালিকের কি কোন ইবাদত আছে? নামাজ আছে, রোজা আছে, হজ আছে, কোন কিছু মালিকের কোন ইবাদত নাই। আমার ইবাদত করো, আমার ইবাদতের জন্য বুঝবেন, আমার ইবাদতের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করছি। এখন কেত আছে একটা আমার, আমি খুশি কাম করো, কেটটা খান আমার, মানে মালিকে যদি কয় আমার কেত কাজ করো তুমি, কেটটা মালিকের, কাজটা হলো আমার। এখন আল্লাহ বলছে আমার ইবাদত, যা কিছু আছে সমস্ত কিছু হলো আল্লাহ। একটা জিনিসকে আমরা বলতে পারবো, আমরা বলি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, সালাম দেখার কথাটা বুঝেন? রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আল্লাহর রহমত এবং আল্লাহর বরকত আপনার উপর বর্ষিত হোক। আচ্ছা, রহমত দিবার মালিক আমি, শান্তি দিবার মালিক আমি, কেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখন যদি বলেন যে এই সম্পদ টাকা, আপনি বলবেন আমার সম্পদ না, আমার কোন সৃষ্টির মধ্যে আমার বলতে যে বলবো আমার একটা জিনিস, আমার স্ত্রী, আমার সন্তান, তাহলে তার কিন্তু আমি তোরাই সফল। এখন থেকে এতক্ষণ আমরা কি করলাম? দুরূদ শরীফ পড়ছি। আল্লাহ নামাজ পড়ে না, আল্লাহ রোজা রাখে না, আল্লাহ হজ করে না, আল্লাহ যাকাত দেয় না, আল্লাহ একটা জিনিস করে, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। সবাই জানি অর্থ? জানি না আমরা সবাই? আল্লাহ করে, ফেরেশতা করে, আমাদেরকে বলছে করার জন্য। আমি বিষয় আলোচনা করব না, আমি একটা বিষয় সালাত সম্পর্কে আলোচনা করব। এখন থেকে আল্লাহ কি আবদিয়াত, আবদিয়াত আর মাবুদিয়াত এটা কিন্তু বুঝতে হইব। আমরা হলাম আবদিয়াত, গোলাম। আবদিয়াত হলো গোলাম, আর মাবুদিয়াত তিনি হলো আমাদের একমাত্র আল্লাহ। তিনি মাবুদ, আমরা আবেদ। আল্লাহ কি ইবাদত করতেছেন নবীর প্রতি? ইবাদত না। আল্লাহ বলতেছে এই সারা জাহানের যাহা কিছু আছে সমস্ত কিছু আমি অনবরত ভাবে রহমত, আল্লাহর জন্য রহমত কার প্রতি পাঠাইতেছে? মুহাম্মদের প্রতি। কারের সাথে নিয়ে? ফেরেশতাদেরকে সাথে নিয়ে। আল্লাহ কোন ফেরেশতার হিসাব আছে? হাদিস শরীফের মধ্যে আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রওজা মুনাওয়ারার মধ্যে প্রত্যেক দিন সকাল থেকে আসর পর্যন্ত, ফজর থেকে আসর পর্যন্ত ৭০,০০০ ফেরেশতা নবীজির রওজা শরীফে আসে, আয়েশা দুরূদ শরীফ পড়ে সেরা তারা চলে যায়। আবার আসরের পর থেকে আবার ৭০,০০০ ফেরেশতা আসে ফজর পর্যন্ত, তারা নবীজির শানে দুরূদ পড়ে চলে যায়। বলা হয়েছে যে কিয়ামত পর্যন্ত এইভাবে ৭০,০০০ করে আসবে, কিন্তু একবার যে ৭০,০০০ জন আসছে তারা আর দ্বিতীয়বার আসবে না। এখন কত ফেরেশতা আমরা হিসাব আছে? আমাদেরকে আল্লাহ বলছে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। হে ঈমানদারেরা, তোমরা সেই নবীর প্রতি দুরূদ পড়ো। আমরা কোন পড়ছি না? শর্তের মধ্যে আমিত্ব আছে। আমরা কথায় কথায় আমার স্ত্রী, আমার সম্পদ, আমার ক্ষেত, আমার এটা করি। এই ইবাদতের মধ্যে, নামাজের মধ্যে আমরা চাই রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাত, দুনিয়া এবং আখিরাত আল্লাহ কয়ে দিচ্ছে লেগে। কিন্তু একমাত্র ইবাদত হলো দুরূদ, যেটা আমার জন্য চাইলাম না। আমরা কিভাবে দুরূদ পড়ি? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ, বা দুরুদে ইব্রাহিম যেটা। আল্লাহুম্মা, হে আল্লাহ, সাল্লি আলা, দুরূদ পাঠাও। কাকে বলি? আল্লাহকে বলি। দুরূদটা কিন্তু আমরা না, দুরূদ পড়ে আল্লাহ, আল্লাহর ফেরেশতারে নিয়া তুমি পাঠাও মুহাম্মদের প্রতি এবং আলে মুহাম্মদের প্রতি। এখন আল্লাহ বলে
তুই দুনিয়া, তোর খোঁজ, তোর বাড়ি, তোর সম্পদ, তোর সমস্ত কিছু, কিন্তু আমার কাছে যখন তুই আমার হাবিবের জন্য, তোর নিজের জন্য যখন চাস নাই, তোর আমার হাবিবের জন্য যখন তুই বছর পাঠানো, তাই আমি দরুদ অবশ্যই পাঠাই দিলাম তোর। এই দরুদকে আমি কোনোদিন ব্যথা যেতে দেব না, আমি এই দরুদকে আমি কবুল করলাম। হাদিস শরীফে আছে নবীজি কাছে দরুদ একবার পাঠাইলে 10টা গুনাহ মাফ হয়, 10টা নেকি আমলনামার মধ্যে লেখা হয়, আর 10টা মর্যাদা আল্লাহ বাড়ায়। এখন ক্যামেরাতে আল্লাহ দেখতেছে, দেখতেছে, আমরা তো করতেছি, দেখতেছে না, খালি বাহ্যিক না। আমার এই জায়গার খবর, ইন্নাল্লাহ আলিমু বিযাতিস সুদূর, আমার অন্তরের অন্তঃস্থলের খবর আল্লাহ জানে। আমরা সবাই এটা বিশ্বাস করি। এখন বিশ্বাস করি এশার নামাজ পড়ছি নি, ক্যামেরা চালাই না, তো এশার নামাজ পড়ছি নি, আমরা কজনে পড়ছি না, আত্মীয় সবাই পড়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সবাই যদি বলে থাকেন তো আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কর্মটা আমাদেরকে দিয়েছেন। সমস্ত ইবাদতের মধ্যে সালাত হলো আমাদের উত্তম ইবাদত। এই যে ইবাদতটা কেন বাইরে করছে, সাহাবায়ে কেরামগণ গবেষণা করে ইবাদতের সবকিছু মিলে সেটা দেখছেন যে সালাত হলো উত্তম ইবাদত। এখন এই ইবাদত যে করলাম, যে কার লেগে করলাম, আল্লাহ লেগে করলেও কিন্তু আসলে আমার লেগে করছে। ইবাদতটা কিন্তু আমার ভালোর জন্য, আমার স্বাস্থ্যের জন্য, আমার কাজের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে এই জিনিসটা দিয়ে দিয়েছে। এখন বলেন তো আমার কি কাজ? নামাজ পড়ে, নামাজ পড়লে আমার কি হবে? নামাজ পড়লে আমরা 3টা জায়গার মধ্যে আমরা প্রত্যেকদিন আমরা যদি একটা জিনিস বলতে থাকি যে আল্লাহু 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 আল্লাহু, প্রত্যেকদিন যদি 100 বার বলি, আমরা 10 বছর পরে যদি কেউ যদি গায় কোন আল্লাহ আল্লাহ, তাহলে অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। আমার আল্লাহ আল্লাহ পড়তে পড়তে ঠাস করে আমি করে দিতাম পারি। যেটা যে বেশি জফে সেটা সে কিন্তু যে কোনো জায়গার মধ্যে বলতে পারে। এখন আমরা নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় বলি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, সমস্ত প্রশংসা রব, তিনি কে? আল্লাহ। আচ্ছা এখন দেখেন তো, এই আল্লাহ যে আমাদের রব, এটা আমরা প্রত্যেকদিন কয়বার বলি? প্রত্যেক রাকাতে আলহামদু সূরা আমরা বলি, প্রত্যেক রাকাতে আলহামদু সূরা আমরা পড়ি। এই যে অভ্যাসটা আমরা করতেছি, এই অভ্যাসের ফসলটা হলো, মূল বিষয়টা হলো আমাদেরকে যখন কয়বারের মধ্যে রাখা হবে, কয়বার আমরা রাখতো না। এখন নামাজ পড়ছে না যারা, কয়বারের প্রশ্ন কিনা, মান রাব্বুকা, তোমার রবকে। এখন যারা নামাজ পড়ে এত আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন কইতাছে। এখন 50 বছরের জিন্দেগিতে যখন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, আলহামদুলিল্লাহ, আমার রব হলো আল্লাহ, আমার রব হলো আল্লাহ, আমার রব আল্লাহ, আমার রব আল্লাহ পড়তেছে না। আচ্ছা যারা পড়ছে না এরা যদি জিজ্ঞাসা খবরের মধ্যে তোমার রব কে, কইতে পারবো? তো নামাজটা কার লেগে? এই কয়বারের সওয়াল জবাবটা যেন আমরা দিতে পারি, যদি আল্লাহর ইবাদত আমরা করতেছি, সেই ইবাদতটাকে প্র্যাকটিস করার জন্য সব সময় যখন আমরা বলে যাব, তখন কয়বারে আমাদের সওয়ালের আমরা যদি ঘুমায়ও থাকি, এই বেলা যদি ঘুমাই থাকি যে এই তোমার রব কেডা, আমার তো অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে 50 বছরে, হুমু আমার রব আল্লাহ। মান দীনুকা মালিক ইয়াউমিদ্দিন পড়েনি। এখন বিচার দিনের মালিক আল্লাহ। তোমার দিন কি? তোমার এই যে আমরা দিন হলো ইসলাম, যে জিনিসটা
ইসলাম শব্দটা অর্থ হল শান্তি, আর মূল হাকিকত আত্মসমর্পণ। মুসলমান যেটা নিজেরে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেওয়া, এবং সমর্পণের মূল বিষয়টা হলো এই যে আমরা দুরূদ শরীফ পড়লাম, আমরা আল্লাহর জন্য চাইছি, আমরা নবীর লেগে চাইছি। তো প্রথম দুরূদ শরীফে আমরা নবীর প্রতি আমাদের সমস্ত কিছু সমর্পণ করে দিলাম। হে নবী, হে আল্লাহ, তুমি নবীর প্রতি আমি যা কিছু করছি তুমি দুরূদ পাঠাই দাও, আমার জন্য আমি চাইলাম না। আমার জন্য যদিও চাই, আমি আমাদের মধ্যে চাই ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম চাইতেছি না, আমরা পথ তো চাইতেছি। এই যে চাওয়াটা, চাওয়ার মধ্যে দিন মান দিনুকা যখন বলবে, তখন আপনি নামাজের মধ্যে 50 বছরে কতবার করলেন যে আপনার এই যে ইসলামটা যে আপনার দিন, এদিকে প্রশ্ন আপনার কোনো অসুবিধা হইব? তো নামাজ যারা পড়ে না এরা লেগে সহজ হইব, নামাজ যারা পড়ে এরা লেগে সহজ হইব? শেষের প্রশ্নটা কিটা, হাজার রাসূল নবীজিরে দেখায় কইব যে এই হাজার রাসূল যে উপস্থিত যে রাসূল তাকে তুমি চিনো কিনা? এখন এটা কেন শুনবো আমরা? বলছেন আমরা দেখছি নবীরে, আমরা তো নবীরে দেখব, তো আমরা উত্তর তো দিতে পারতাম না। এখন এইটা জানার শখ আছে। এটা মূল বিষয়টা হলো এই নামাজের মধ্যে যখন আমরা আত্তাহিয়াতু পড়ি, আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা কিতা আইয়ুহান নবী, আচ্ছা আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা নামাজ তো পড়ুন, নবীজি তো মক্কা শরীফ, কিতা কই আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এই সালামটা কেড়ে দিয়েছেন জানেন? মেরাজের মধ্যে আল্লাহ নবীজিকে আল্লাহ সালাম দিয়েছেন। আর আমরা এখন এই আত্তাহিয়াতের মধ্যে বয়া কই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা তুলি না যদিও, এটা সাক্ষী রাখে সালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী, হে নবী আপনাকে সালাম। এখন আমরা দেখছি, এখন যারা দেখছে না আমাদের তরিকা মতে, আমরা তো কাবাতে সারি বাতি কই না, কাবার দিকে মুখ করি। কাবার দিকে মুখ করলে আমরা যারা সুন্নতি জামাতের যারা দুইটা ধারা, একটা হলো আপনি যদি মনে করেন যে ইবাদতকারী হন, আল্লাহর দেখে নামাজ পড়তে হইব, আর যদি আল্লাহর দেখে নামাজ না পড়তে পারেন তাহলে মনে করতে হইব যে আল্লাহ ক্যামেরা চালাই রাখছে, আল্লাহ দেখতেছে না। নামাজ দুই ভাবে পড়তে হবে। আশেক যারা, তারা মনে করবে যে আমি আল্লাহর রাখকেও সামনে রাখকেই আমি আল্লাহরের সেজদা দিতেছি। আর আমার মতো দুর্বল যারা, ঈমান কম, তারা কি করি আমরা মনে করি আল্লাহ আমাদেরকে দেখতেছে। তো নবীর বেলায়ও ঈমান যাদের কম তারা দেখে না, যারা ঈমান শক্ত মজবুত তারা নবীজিকে দেখা কয় আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আর আমরা যারা দুর্বল আমার মতো, তারা মনে করি মদিনায় আছে, নবী আপনারা দেখতেছে, আমরা নবীরে সালাম দিতেছি আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 50 বছরের জিন্দেগিতে আপনি যে আত্মায়াতের মধ্যে নবীরে সালাম দিলেন, এই 50 বছরে কতবার সালাম দিলেন? 50 হাজার হাজার বছর। এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল না? তখন 6 বারের মধ্যে 3 বছর হাজারের আসুন, তখন আপনার তো অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। তখন বলবেন আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নবী তখন কুলের মাঝে আসে। প্যারা হাজির নবী কুলের মাঝে নিয়ে আনিলেন, তখন মুমিন। কারণ বুখারী শরীফের মধ্যে আছে একটা হাদিস, মান্দাব বুকাও জিগাইতো না, মান দিনও করো না, জিগাইবো তোমার রসুলটা ছিল। এটা আল্লামা তাহিরুল কাদরি ওনার একটা ওয়াজের মধ্যে বলছিলেন। পাকিস্তানের বড় বড় আলেম একজন আল্লামা তাহিরুল কাদরি, উনি বলছেন যে বুখারী শরীফ মানে হলো শুধু প্রশ্ন একটা ওই যে নবীকে দেখাই বলবো যে তুমি নবীকে ছিল কিনা। তো আত্মায়াতের মধ্যে যখন আমরা পড়ি, যখন অভ্যাসে পরিণত হইব, তখন আমরা তো যারা নামাজ আদাও করি যারা, এরাও তো একটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। তাই আপনি নামাজ পড়ুন না পড়ুন নাই, ক্যামেরা চালাইল আছে না? এখন আমানতু বিল্লাহ, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, তখন তো খালি নামাজ কি আল্লাহ দেখে
আর আমি আরেকজনের কেক খাইতে লইলাম, এটা তো আল্লাহ মনে দেখে না। এই যে বিশ্বাসটা, এই বিশ্বাসটা হইল সর্বাবস্থায় যখন আমি রাখবো, সর্বকাজে। আজকে ঝগড়া করলাম, আজকে একটা শাস্ত্র বই, আজকের জমানার কি হাল, শাস্ত্র বই আমরা একজনের গীবত গাই, আল গীবাতু আশাদ্দু মিনাজ জিনা, জিনার থেকে বড় পাপ হলো গীবত। এবং জিনাটা বলা হচ্ছে আপন মায়ের সাথে জিনা করলে যে গুনাহ হইব, সেই গুনাহ থেকে বড় গুনাহ হলো গীবত গাওয়া। এখন সমাজে যদি কোন ছেলে যদি তার মায়ের সাথে জিনা করে, এটার বিচারটা এলাকার মধ্যে, দেশের মধ্যে ছড়ে যেত না, বাবার এই ফুলা কত বড় দোষী কইছে। এটার থেকে বেশি গুনাহ হইলো একজনের গীবত গাওয়াটা, তার আসল কি। তো পের হাজির আল্লাহ যদি আমরা আমানতু বিল্লাহ মনে করি, তাহলে আল্লাহ এটা নিষেধ করছে না? আল্লাহ এই পাপ কাজটা করার জন্য তো নিষেধ করছে। তো আমরা যে করতেছি, যে কেন করতেছি আমরা, এটা জবাব দরকার আছে না? আসলে আল্লাহ আপনাকে পাঠাইছে, ফেরেশতারা কিন্তু আমল নামাজ রোজা, একদল ফেরেশতা দাঁড়ায়া রয়েছে, একদল ফেরেশতার উপর মধ্যে, একদল ফেরেশতা সেজদার মধ্যে আল্লাহর ইবাদত করে। এরার কোনো কার ক্রোধ লোভ দুনিয়াদারি ফেরেশতা কইছেন আপনারা ভাড়াই দেখুন, সে বেশ হবে যে কোরআন শরীফের আয়াত আছে, ধরা খাইয়া গেছে, ধরা খাইয়া ছেড়ে গেছে। যে আমি ইতিহাসটা যে কথাটা বলতেছি, ফেরেশতারা কোনো আমাদের মতো মানুষ যারা আল্লাহ বানাইছে, আমাদেরকে কিছু রিপু দিয়ে আল্লাহ বানাইছে। সেই রিপুটা হলো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাশ্চর্য। এই জিনিসগুলারে দূর করা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না পারছি, আমরা কিন্তু এইভাবে আমরা পারতাম না, সম্ভব না। কেমনে সম্ভব না? একমাত্র সম্ভব এই যে আজকে আহলে বায়াতের শান কে দেখাই গেছে। ইমাম হুসাইন, শাহ হাসতে হুসাইন, বাদশাহ হাসতে হুসাইন, দিন হাসতে হুসাইন, দিন পানা হাসতে হুসাইন, सरदार दस्ते याजिद हक्का के बिनाए ला इलाहा আস্ত হুসাইন। এটা খাজা বাবার একটা বাণী। এটা শেষের কথাটা হইলো, প্রথম থেকে বলি, শাহ আস্তে হুসাইন, বাদশাহ হইল হুসাইন, দিন হইল হুসাইন, দিন আত্মলিত হুসাইনের কাছে, দিন পানা আসতে হুসাইন, সরদার না তার দাস্তে ইয়াজিদ, ইয়াজিদের কাছে হাত মিলাইছে না, কিন্তু মাথাটা দিয়ে চালাইছে। তবু সত্যের পক্ষে থেকে উনি মাথাটা দিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু হাত মিলাইছেন না। আর শেষ হলো হক্কাকে, হক্কাকে প্রকৃত পক্ষে হক কথা লা ইলাহা আস্ত হুসাইন, লা ইলাহার বুনিয়াদ হইল ইমাম হুসাইন। এখন কিন্তু এখানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিন্তু খাজা বাবা বলে নাই, খাজা বাবা বলছে লা ইলাহা। এখন লা ইলাহা কি ইল্লাল্লাহ কি? আপনাদেরকে অসুবিধা হইতেছে? এটা হলো কলেমা বাক্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা শব্দের অর্থ হইল কোন ইলাহা নাই, ইল্লাল্লাহ হইল একমাত্র ইবাদতকারী আল্লাহ, একমাত্র মালিক হইল আল্লাহ, একমাত্র প্রভু হইল আল্লাহ, একমাত্র যা কিছু আছে এই জগতের মধ্যে সমস্ত কিছুর মূল হইল আল্লাহ। আর লা ইলাহা কি হইল? কিছুই নাই। কাবা শরীফে 360টা মূর্তি ছিল, মূর্তির নাম হইল লাত, মানাত, হুবল, হুজ্জা, এইভাবে 360টা মূর্তির নাম। লাত মানে যে মূর্তি, এটার বাংলা অর্থ হইল লোভ। মানাত, মানাত মানে মোহ। এইভাবে 360টা মূর্তি মানুষের এই হৃদয়ের মধ্যে কিন্তু আছে। আর তরিকতের ভাষা হইল 70,000 পর্দা আছে হৃদয়ের মধ্যে। আল্লাহ রুহু নামক দিয়া, সেই রুহুর মধ্যে আল্লাহ
রুহুর মধ্যে আল্লাহ, আমাদের কলবের মধ্যে আল্লাহ সারব থেকে আরো নিকটের মধ্যে আছে। এখন আল্লাহ দেখতেছি আমরা, কেন দেখি নাই? আমাদের মধ্যে 70,000 পর্দা, নফস। আমি হইলাম নফস, নফসে আর রুহু মধ্যে, চারকের মধ্যে আর আল্লাহ। নফস আর আল্লাহর মধ্যে মাঝখানে শয়তান নামক, জিন নামক, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা শয়তান দেওয়া হয়েছে। সেই শয়তানের নাম হলো কারিন, কারিন জিন। সেটা আমাদেরকে আল্লাহ এবং আমার মধ্যে পর্দা, 70টা পর্দা বা 70,000 পর্দা বা 360টা মূর্তি নামক জিনিস দিয়া আমরা আটকায় রাখছি। এখন পর্দাটা কি, তখন আমরা আমরা কি পর্দা? এই পর্দা না, পর্দা হলো খাম, পর্দা হলো রাগ, পর্দা হলো হিংসা, পর্দা হলো রূপ, পর্দা হলো একজনের বদনাম গাওয়া, পর্দা হলো একজনের হক মারা। 70,000 পর্দা আমাদের মধ্যে দিয়ে রাখছে। তখন আমরা যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লাম বা আল্লাহ পড়লাম, এই পর্দা সরাইবার লেগে, তখন লা মানে নাই, ইলাহা মানে আপনি যদি বাংলায় হই, বাংলা শব্দ ইলাহা মানে কি? প্রভু, মালিক। লা অর্থ হলো নাই, লা মানে না, ইলাহা মানে কার। ইলাহারে মনে করলাই কার নাই, কার ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ। মানে আমরা কিভাবে জিকির করি? ইলাহার আগে সাব্যস্ত করতে হবে আপনার কোন ইলাহার ইবাদত করুন। আল্লাহরা থুয়ে ফিরা, কেউ পেটির পিছে ঘুরে, কেউ সম্পদের লেগে ঘুরে, কেউ, এটা তো আমার বেলায় একটা, আপনার বেলায় আরেকটা, তা আরেকজনের বেলায় আরেকটা। আমার কি দোষ আছে? আমি ছাড়া আর কি জানবো? আমার দোষ হইল মানুষের বদনাম গাও, বলি আমি বদনাম গাই। তখন লা ইলাহা যখন কইলাম, তখন মনে মনে আমি চিন্তা করলাম গিবত। তখন লা হয়ে সেটা গিবত কইলাম, ইলাহার সাথে মনে মনে চিন্তা করলাম গিবত। তাহলে নাই গিবত, নাই গিবত, ইল্লাল্লাহ। কেটা আছে? ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ। নাই গিবত, ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আছে। নাই কাম, আল্লাহ আছে। নাই লোক, আল্লাহ আছে। ইলাহাটা উচ্চারণ করতেইব, কিন্তু চিন্তা করতেইব আমার মন্দ দোষগুলা একটা একটা করে নাই করতেইব। আমি যদি এইভাবে নাই পড়তে পারি আর ইল্লাল্লাহ, আল্লাহকে যদি হাজির রাইখা আল্লাহর জিকির পড়তে পারি, ইল্লাল্লাহ ভাই আল্লাহই ভালো, আর কিছুই নাই। এক এক করে যখন আমরা জিকির পড়বো, 1,25,000 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কইলে কয়েছে, একবার যদি কয় আল্লাহ একজন তারা জান্নাতের মধ্যে নিব। এখন দেখেন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম নামাজের মধ্যে পড়ি না? এটার সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কিন্তু সম্পর্ক আছে। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম না? এখন সরল পথ কিটা? আজকে কইলেন আমার সরল পথ দেখাও, আপনি সরল পথ পাই নিছেন, তুলে কালকে আমার সরল লাগবো। আমরা কই আমিন, কবুল করো। আপনি জানছেন না আপনি এটা কইলে করছে কিনা সরল পথ? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে উনার দুনিয়া থেকে পর্দা করার আগ পর্যন্ত খানদের মাঝে ধরে গিয়ে উনি নামাজ পড়তেন শেষের দিন। আচ্ছা, নবীজি ইয়াকা নাবুদু ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম পড়ছেনি? তাহলে নবীজি মুস্তাকিমের ফল পাইছে না? ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকিম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিল মুস্তাকিম। নবীজি আল্লাহ কয় তোমার সিরাতুল মুস্তাকিমের পথের মধ্যে আমি রাখলাম। আল্লাহ নবীরে পড়েছেন আমাদেরকে শিক্ষার জন্য। নবীজি শেষের দিন পর্যন্ত উনি আমাদেরকে দেখাই গেছেন, তোমরা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিমের পথ চাও, তোর 70,000 পর্দা আপনি কি একদিনে শেষ করে নিতে পারেন? 70 তখন মনে করেন রাস্তা সোজা, এখান থেকে গিয়া এই জায়গা মধ্যে ক্লিয়া হয়ে গেছে গা, তোর সরল ভোট পাইলাই। আপনার খাম আছে, আপনার লুপ আছে, হিংসা আছে, আপনি বাটপারি করুন, আমি বাটপারি করি, আমি মানুষের হক মারি। এই জীবনের নামাজে পড়তে গিয়া
আপনি যখন মুস্তাকিমের পথ চাইতে চাইবেন আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কইরা এইভাবে যখন আপনি একটা একটা করে ত্যাগ করবেন, তখন আপনার নামাজ মেরাজ হবে না। তখন আমরা কি চিন্তা করি এই দিন সিরাতাল মুস্তাকিমের সময় আমার কোন দোষ আছে? আল্লাহ আমার এই পথটা দেখাও, এই দুষ্টার থেকে আমার সরাই রাখো, সরল পথ দেখাও। সারা জীবন নামাজ পড়তে হবে, 7 বছর থেকে যাওয়া লাগে 10 বছর থেকে বড়, আর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নামাজ। আমরা জ্বর উঠাইতে পারবো। এই যে গাছ, কামের একটা গাছ আছে, কামের বড় গাছ, আমরা ডাল পালা কাটতে পারবো, কিন্তু কামের যে জ্বরটা উঠাইতে পারবো। এখন কেউ উঠাইছে ওই যে বললাম সারদাদ মাদাস্তি আজিদ হরকাকে বিনায়ে লা ইলাহা আস্ত উসাই। তখন নবীজি বলছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সব সাহাবারা ঈমান আনছে নবীজির প্রতি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কইছিরা সবাই মানছে, নামাজ পড়ছে, রোজা রাখছে, হজ করছে। নবীজি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, খুলাফায়ে রাশিদিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর, হযরত উসমান গনি, হযরত আলী, আর 6 মাস ছিলেন ইমাম হাসান। এখন থেকে উনি কি করলো, নবীজি ইন্তেকালের পরে এরা লা ইলাহার কি করছে, কেউ ইমানদার সাহাবী ছিল, কেউ মুমিন ছিল, কেউ মুনাফিক ছিল। কোরআনে মুনাফিকের আয়াত আছে। তো কারবালার প্রান্তরে একটা দলিল ইমাম হুসাইন সাহেবের, একটা দলিল এজিদের। এজিদের দলে নামাজ পড়ছে না? পড়ছে। এজিদের দলে রোজা রাখছে, হজ করছে, যাকাত দিছে, সবকিছু করছে। এখন কেন আমরা এজিদের প্রতিষ্ঠান? এজিদের নামাজ পড়ছে না, রোজা রাখছে না। এজিদের দলের ইবনে জিয়াদ যে ঘটনা ঘটছে, তো আমরা এজিদের দোষী কেন? কারণ ইবনে জিয়াদে আইসা সমস্ত লোক তারা কইছে যে তোমরা হুসাইনের দলে যাও না, তোমার আমি মন্ত্রী বানাই দিব, তোমার আমি 500 খানি জমি দিব, আমার দলের মধ্যে আইব। তো সব ইমাম হুসাইন যে ফালাইছে এজিদের দলে গেল। কিসের জন্য? সম্পদের লোভ, টেকার লোভ। এই যে লা ইলাহা কিন্তু ত্যাগ করতে পারে নাই। এর মধ্যে ইলাহাটা ছিল, ইলাহা ছিল না। ইলাহা ছিল বইলা এরা লোভ বইলা, সেটা টেকার লোভে, সম্পদের লোভে, আপনার বিভিন্ন যেমন হাসান সাহেব শহীদ করছে কিসের জন্য? নারীর লোভে বইলা সেটা। এই যে লোভ বইলা সেটা করছিল। তখন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি বলছে নবীজি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছে, আর খাজা বাবা কইতাছে হুসাইন হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কইছে না। তো ইমাম হুসাইন সাহেব কি করলো, 72 জন সঙ্গে নিয়ে আসে উনার সন্তানকে কুরবান দিল, উনার ভাইয়ের ছেলের কুরবান দিল, উনার ভাইয়ের কুরবান দিল, উনার বোনের ছেলেরা কুরবানি করলো। একের পর এক। কিসের জন্য? ইসলামের জন্য, সত্যটাকে টিকানোর জন্য। একের পর দিতে 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 উনি বলল যে আমার জানটা আমি দিলাই আল্লাহর রাস্তায়। তো উনি কি দুনিয়া চাইছে? ইমাম হুসাইন সাহেব কি দুনিয়া চাইছে? তাই খাজা বাবা বলছেন লা ইলাহাটাকে, মানে দুনিয়াটাকে, খাজা মঈনুদ্দিন বলছেন ইমাম হুসাইন এই দুনিয়াটাকে লাত মাইরা দেখাই দিয়ে গেছে যে আমি এই দুনিয়া চাই না, আমি শুধু ইল্লাল্লাহ চাই। তাই খাজা বাবা বলছেন লা ইলাহাটাকে দেখাই গেছে কেনা কারবালার প্রান্তরে, যে দুনিয়ার প্রতি উনার সরিষা পরিমাণ লোভ ছিল না। তাই উনি বলছেন লা ইলাহার বুনিয়াদ, লা ইলাহাটাকে দেখাই দিয়েছে ইমাম হুসাইন। আপনার লা ইলাহা থাকবো, জোর থাকবো, আমরা জোর থাকবো, কিন্তু আমরা ডাল পাল্লা কাজ করব। কিন্তু জোর সূর্য উঠেছে কেনা ইমাম হুসাইন কারবালার প্রান্তরে। আজকের মাহফিলটা এই আহলে বাইতের শান ইমাম হুসাইনের শানে। আমরা যদি মহব্বত করি ইমাম হুসাইনকে, আমরা যদিও গাছের জ্বর উখাইতে পারবো না, কিন্তু ইশকের দরজায়, মহব্বতের দরজায় আমরা যদি ইমাম হুসাইনকে
ভালোবাসা, কারণ উনি একমাত্র গাছের জ্বর উঠাইয়া দেখাই দিয়ে গেছেন আমি দুনিয়ার প্রতি আপনার কোন সরিষা পরিমাণ লোভ নাই, আমি একমাত্র আল্লাহর প্রতি। তাই আমরা মহব্বত করব আহলে বায়াতকে, পাক পাঞ্জাতনকে। তারা দেখাই দিয়ে গেছে দুনিয়াটারে ত্যাগ করে ফিরা, কারণ নবীজির বেলায়ও শহীদ, আলী বাবা শহীদ, মা ফাতেমা শহীদ, ইমাম হাসান শহীদ, ইমাম হুসাইন শহীদ। কার জন্য? ইসলামের জন্য। তাদের মহব্বত যদি আমরা করি তাহলে আমরা কি করব? তাদের মহব্বতের কারণে আমরা বুড়ি জ্বর, যে কামের জ্বর, খুদের জ্বর, লুবের জ্বর, সেই গুলার আমরা আস্তে আস্তে উকড়াইতে পারবো। হ্যাঁ, আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল করে। সময় লম্বা হয়ে গেছে, আমরা ক্যাম্প করে ফেলবো। আল্লাহ যেন আমাদের পাঞ্জাতনের ভালোবাসা নিয়ে, পাঞ্জাতনের মহব্বত নিয়ে আমরা যেন নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, হজ করি, যাকাত দেই এবং একজনের হক না মারি, সত্য কথা বলি। ক্যামেরা চালু, কিন্তু ক্যামেরা কিন্তু চালু। আমরা আমার তো বিল্লাহ খালি মুখটা হলে হইতো না, আল্লাহর উপর ঈমান আনছি খাইলে করলে হইতো না। এই অন্তরটারে লাইলা দিয়া একটা একটা করে ত্যাগ করতে হবে। আর একটা আমল করবেন, আল্লাহু আল্লাহু জিকিরটা যদি পরে মনে করেন আল্লাহ হইয়া টান দিনে আল্লাহ হয়েছে, ডাক দিয়া টান দিবেন, মনে করবেন আল্লাহ নূর কলবের মধ্যে ঢুকছে। কথা রাখবেন, রেখা সেরা হয়েছে সারবার। সারবার সময় মনে মনে চিন্তা করবেন আমার গুসা বেশি, আমার গুসাটা হুর সাথে যাইতেছে না। এই আমলটা যদি করেন, উপস্থিতি একটা আমল। এমনি তো লাই লেখার সময় আমরা অনেকে চিন্তা করতে পারি না, কিন্তু এই আমলটা যদি করেন আল্লাহ হয়ে নাক দিয়া টান দিবেন যে আল্লাহ নূর আমার নাক দিয়া ঢুকতেছে, এবং সেই নূর গিয়া আমার যে গুসার যে দুষ্টা সেটা হুর সাথে বাইরে হয়ে গেছে। মনে মনে চিন্তা করবেন, এই আমলটা 5 বার আস্তে আস্তে বাড়াইবেন, 10 বার বয়াসীরা ঘুমাইয়া যে কোনো সময় করতে পারবেন। করলে দেখবেন আস্তে আস্তে মন্দ দোষগুলা, এক একজনের একটা দোষ থাকে, কেউ গীবতের অভ্যাস, কেউ সুরের অভ্যাস, যার যেটা দোষ নিজের মধ্যে সাক্ষী আছে আমার কি দোষ আছে। এই আমলটা আমরা এইভাবে করবো, চেষ্টা করবেন, এই আমলটা রাখবেন। আমার জন্য খাস করে দোয়া করবেন। আমি অসুস্থ, তবুও 2-4টা কথা বলছি আহলে বায়াতের শানে। এই উসিলায় যেন আজকের মাহফিলের খাতিরের জন্য আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাত শান্তি করে, আমাদেরকে যেন আল্লাহ এই মাহফিলের খাতিরে পরকালে, বিশেষ করে সাকরাত, কবর, মিজান, ফুলসিরাত, কাল কিয়ামতের মাঠে যেন আল্লাহ আমাদেরকে সেই সময় যেন আল্লাহর আরশের মধ্যে রাখেন। আমরা সবাই বলি আরশের ছায়া তলে যেন আমাদেরকে স্থান দেন। আমরা সবাই বলি আমিন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب سكرة الموت وقنا عذاب الفلسرات وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب اليوم والقيامة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ও মাবুদ, সন্ধ্যা থেকে তোমার আহলে বায়াত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম ওলিয়া উলিয়াদের শানে
যে বয়ান করা হয়েছে মাবুদ, এবং জিকির আজকার তাসবিহ তাহলিল দুরূদ শরীফ কিয়াম শরীফ করা হয়েছে মাবুদ, আমি আমার কথার মধ্যে যা কিছু বলেছি গো মাবুদ তোমার গোলাম হওয়ার জন্য গো মাবুদ, তুমি যেন আমাদেরকে তোমার খাস গোলাম হিসাবে কবুল করো গো আল্লাহ। তুমি আমাদেরকে তোমার হাবিবের খাস উম্মত বলে স্বীকার করে নাও গো আল্লাহ। ইবাদত বন্দেগী করে, রোজা রেখে, নামাজ পড়ে তোমাকে সন্তুষ্ট করার শক্তি আমাদের নাই গো মওলা। তুমি যদি একটা চোখের বদলা চাও, আপনার সমস্ত ইবাদত বন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে গো আল্লাহ। ইবাদত বন্দেগী কিছুই হবে না একটা চোখের বদলা দিতে গিয়ে গো বাবা। আমরা গোলাম হয়ে মনিবের দরবারে হাজিরা দিছি, আমাদের হাজিরাকে তুমি কবুল করো গো বাবু। আমাদের জীবনের গুনাহ খাতারে তুমি মাফ করে দাও গো মাবুদ। আমাদের জীবনের সগীরা কবিরা কাউলি ফেরি জানা অজানা জাহিরি বাতিনি ইচ্ছা অনিচ্ছা যেসব গুনাহ খাতা হরদম করছি গো মাবুদ, আমি নালায়েক গো মাবুদ। এই হাজিরানে মজলিস আমাদের সবাইকে তুমি মাফ করে দাও। আমাদের মাইকের আওয়াজ, আমাদের মা বোনরা, আমাদের তরিকার ভাই বোনরা আজকের মাহফিলে যারা বিভিন্ন রকম ভাবে শারীরিক ভাবে, মানসিক ভাবে, আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করে আজকের মাহফিলে যারা শরীক হয়েছে, আমাদের সবাইকে তুমি তোমার সেই হাবিবের খাতিরে, এই মাহফিলের খাতিরে তুমি আমাদেরকে সমস্ত গুনাহ খাতারে মাফ করে দাও রব্বুল আলামিন। ও মাবুদ গো, তোমার কাছে কি চাইলে তুমি মাবুদ কবুল করো গো মাবুদ। তোমার কাছে কিভাবে বললে তুমি মাবুদ সাথে সাথে কবুল করো গো মাবুদ, সেই জিনিস তো জানা নাই গো মাবুদ। তবে একটা জিনিস বড় আবদার করে তোমার হাবিবকে তুমি মহব্বত করো, সেই হাবিবের দুহাই দিয়া আর আঞ্জাতনের দুহাই দিয়া তোমার দরবারে হাত বাড়াইছি মাবুদ। আমাদেরকে তুমি খালি হাতে ফিরাইয়া দিও না, আমাদেরকে খালি হাতে ফিরাইয়া দিও না গো আল্লাহ। মাবুদ আজকের মিলাদের হাদিয়া, তাবারুকের হাদিয়া যা কিছু আমরা আদায় করেছি, তাসবিহ তাহলিল জিকির আজকার সবকিছুর হাদিয়া পাক পাঞ্জাতন আম্বিয়া আলাইহিস সালাম, সাহাবায়ে কেরাম, 12 ইমাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন, খুলাফায়ে রাশিদিন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, তাবিঈন, 4 তরিকার ইমাম, 4 মাযহাবের ইমাম, 360 আউলিয়া, 1,75,000 2,24,000 পয়গম্বর, আম্বিয়া, আউলিয়া, গাউস, কুতুব, রাকিব, নাকিব, আফতার, আফতাব, সারা পৃথিবী সরিষা পরিমাণ ঈমান নিয়ে যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর খেদমতের হাদিয়াখানি পৌঁছে দাও রব্বুল আলামিন। আমরা যারা হাত বাড়াইছি আমাদের মা বাবার খেদমতে তুমি পৌঁছে দাও। আমাদের বাবা, আমাদের দাদা, আমাদের দাদি, আত্মীয় স্বজন, কেশ কুটুম, পাড়া প্রতিবেশী, বিশেষ করে নকলা গ্রামের মধ্যে, গুরস্থানের মধ্যে যুগ যুগ ধরে যত সরিষা পরিমাণ ঈমান নিয়ে উম্মতে মুহাম্মাদী যারা কয়বরের মধ্যে আছেন, প্রত্যেকের রুহানিয়াতে, প্রত্যেকের জিসমানিয়াতে, প্রত্যেকের কয়বরিয়াতে এর হাদিয়াখানি তুমি পৌঁছায় দাও। তাদের জীবনের গুনাহ খাতারে মাফ করে দাও, তাদের দরজাতকে তুমি বুলন্দ করে দাও। আমার বিশেষ করে আজকের মাহফিলে যারা শরীক হয়েছে বিভিন্ন ভাবে, প্রত্যেকের তরিকার ভাই বোন, বিশেষ করে সজীব তার পূর্বপুরুষরা মাবুদ, রকি তার বাবা নাই মাবুদ, এবং আরো অনেকে যারা আমাদের মুরিদানের, আমাদের তরিকার ভাই বোন, আমাদের আশিকান ভাই বোন, বিশেষ করে নকলান গ্রামের যত মুগ্ধাগণ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, প্রত্যেকের খেদমতের হাদিয়াখানি পৌঁছায় দাও রব্বুল আলামিন। তোমার দরবারে ফরিয়াদ
আমাদেরকে যতদিন তুমি বাঁচায় রাখবাই তোমার পথে, তোমার হাবিবের পথে, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিমের পথে তুমি আমাদেরকে চালাও গো মাবুদ রব্বুল আলামিন। তুমি আমাদেরকে তোমার কুদরতি হস্ত দ্বারা তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো। আমাদের যত মন্দ স্বভাব আছে, মন্দ দোষ আছে, মন্দ কর্মকাণ্ড আছে, সব কিছু থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমাদের মন্দ দোষগুলারে তুমি দূর করে দাও। আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজি বানায় দাও। আমাদেরকে রোজাদার বানায় দাও। আমাদেরকে ইমানদার বানায় দাও। আমাদেরকে মুমিন বানায় দাও। আমাদেরকে ওলি বানায় দাও। আমাদের সন্তানদেরকে তুমি সালেহীন বানায় দাও। আমাদের সন্তানদেরকে তুমি সালেহীন বানায় দাও। রব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা তাকাতা লানা বিহি ওয়াফু আন্না ওয়াগফির লানা ওয়ারহামনা আনতা মাওলানা ফানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন। রাব্বি জাআলনি মুকিমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিয়াতি রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা। আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমিন আমিন আমিন। বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।